Good morning. Valuation of goodwill. Next, we'll move on to another problem. Illustration problem 6. The following is the balance sheet as on 31st December 2017 of Unlimited. Share capital 80,000 equity shares of 10 each fully paid, 50,000 equity shares of 10 each 8 paid up, 36,000 equity shares of 5 each fully paid, 30,000 equity shares of 5 each 4 paid up. So, ఇందులో 10 rupees paid up fully paid shares ఉన్నాయి, 8 rupees paid up ఉన్నాయి, 5 rupees face value fully paid up ఉన్నాయి, 4 rupees paid up ఉన్నాయి. Then 3,000 10% preference shares of 100 each fully paid up. Reserves and surplus, general reserve, profit and loss account, secured loan 12% debentures, unsecured loan 15% term loan, deposits, current liabilities, bank loan, creditors, outstanding expenses, provision for tax, proposed dividend, equity, preference. Then fixed assets, goodwill, plant and machinery, land and building, furniture and fixtures, vehicles, investment, current assets, stock, debtors, prepaid expenses, advances, cash and bank balances, preliminary expenses. Additional information. In 2013, a new machinery costing 50,000 was purchased but wrongly charged to revenue. No rectification has yet been made for the same. 50,000 cost a machine purchase చేసాం but wrongly charged to the revenue. ఇప్పటి వరకు rectification ఏమీ చేయలేదు. Stock is overvalued by 10,000 in 2016. Debtors are to be reduced by 5,000 in 2017. Some old furniture book value 10,000 was disposed of for 6,000. Fixed assets are worth 5% more than their actual book value. Depreciation on appreciated value of fixed assets except machinery is not to be considered for valuation of goodwill. అంటే ఒక్క మెషినరీ ఒక్కదానికి డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్ట్ ని కన్సిడర్ చేయాలి ఇంక్రిమెంటల్ మెషినరీ వాల్యూ మీద. Of the investment, 20% is trading and balance is non-trading. 20% trade investment, remaining 80% non-trade investment. All investments are to be valued at 20% below cost. Trade investment were purchased on 1st January 2017. 50% of non-trade investment were acquired on 1st January 2016 and rest on 1st January 2017. A uniform rate of dividend of 10% is earned on all investments. Expected increase in expenditure without commensurate increase in selling price 20,000. Research and development expenses anticipated in future 30,000 per annum. In a similar business, a normal return on capital employed is 10%. Profit of tax are as follows: 2015 2,10,000, 2016 1,90,000, 2017 2 lakhs. Current income tax rate is 50%. Expected income tax rate will be 40%. From the above, ascertain ex dividend and cum dividend intrinsic value for different categories of equity share. For the purpose, goodwill may be taken as 3 years purchase of super profits. Depreciation is charged on machinery at 10% on reducing system. So once again, value of the share we have to calculate. So we have to start with capital employed calculation only. 31st December 2017 కి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన వాటిలో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ పర్పస్కి గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి గుడ్విల్ని కన్సిడర్ చేయం. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, వెహికల్స్ ఇవి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవుతాయి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో 5% మోర్ వాల్యూ ఉంటుంది అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు యాక్చువల్ బుక్ వాల్యూ కంటే. సో 5% మోర్ వాల్యూ టేకప్ చేయాలి. దెన్ మెషినరీ 50,000 పర్చేస్ చేసింది, దీన్ని రెవెన్యూకి చార్జ్ చేశారు. దట్ ఫ్యాక్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై. అలాగే ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ 10,000 బుక్ వాల్యూ ఉన్నదాన్ని 6,000కి సేల్ చేశారు. దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ట్రేడ్ అండ్ నాన్ ట్రేడ్ సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటూ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వరకే కన్సిడర్ చేస్తాం. కరెంట్ అసెట్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూడ్ బై 10,000 ఇన్ 2016 అంటున్నాడు. సో 2016 స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అయింది అంటే 2017 ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది. దెన్ డెటార్స్ 1,95,000, డెటార్స్ టు బి రెడ్యూస్ బై 5,000 అంటున్నాడు. 5,000 రెడ్యూస్ చేసి తీసుకుంటాం. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అడ్వాన్సెస్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇందులో అదర్ దాన్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ రిమైనింగ్ అని టేకప్ చేస్తాం. దెన్ లయబిలిటీస్, ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్లో బ్యాంక్ లోన్, క్రెడిటార్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, వీటిని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. దెన్ ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ చెప్పాడు. వాట్ అబౌట్ ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇవి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఈ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎప్పుడైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో దాని నుంచి గుడ్విల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేషన్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేషన్తో మనం స్టార్ట్ చేద్దామండి. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోర్ దాన్
5% బుక్ వాల్యూ కంటే మోర్ 5% వాల్యూ కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు, వాటిని కన్సిడర్ చేస్తాం. డేటాస్ వాల్యూ రిడ్యూస్ చేసి టేకప్ చేయమన్నాడు. సో ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ చేస్తూ హౌ టు అరైవ్ ఎట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అనేది అరైవ్ అయితే దాని నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్లో గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 8 lakhs ఉంది. 8 lakhs నుంచి అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన ఐటమ్ 50,000 వర్త్ ఆఫ్ మెషిన్ 2013లో పర్చేస్ చేశారు, రాంగ్లీ చార్జ్ టు రెవెన్యూ అంటున్నాడు. సో నౌ ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్. Then ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 5% మోర్ కన్సిడర్ చేయాలంటున్నాడు, 5% మోర్ కన్సిడర్ చేద్దాం. దెన్ ఫర్నిచర్ 10,000 బుక్ వాల్యూ ఉన్నదాన్ని 6,000 సేల్ చేశారు, అంటే 4,000 లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ 4,000 లాస్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 20% చెప్పాడు, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 80% అవుతాయి. అందులో మళ్ళీ 2 steps లో పర్చేస్ చేశారు నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. డిప్రిసియేషన్ ఈ చార్జ్ అండ్ మెషినరీ 10% ఆన్ రెడ్యూసింగ్ సిస్టమ్. రెడ్యూసింగ్ సిస్టంలో 10% డిప్రిసియేషన్ ని చార్జ్ చేయమంటాడు. సో 50,000 కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ మనం పర్చేస్ చేసింది. దెన్ 2013లో పర్చేస్ చేసాము. ఆ 2013లో పర్చేస్ చేసిన మెషిన్ ఏదైతే ఉందో దానికి డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేసి చివరికి వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మెషినరీ హౌ మచ్ ఇస్ టు బి అడ్జస్టెడ్. ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. ఇన్ 2013 a new machine costing 50,000. ఇది 2013 కాదండి, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఇస్తే యూ టేక్ ఇట్ as 2015. సో 50,000 పర్చేస్ చేసాం. నౌ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ లేటెస్ట్ వాల్యూ. దీనికి డిప్రిసియేషన్ 10% లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో చెప్పాడు. డిప్రిసియేషన్ ఇస్ చార్జ్ ఆన్ మెషినరీ అండ్ మెషినరీ at 10% on reducing system. సో ఆ 10% ని కన్సిడర్ చేస్తూ ఇది 2015 గా కన్సిడర్ చేయాలి, అంటే 3 years డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. Machinery cost 50,000, depreciation for first year at 10%, 5,000. Depreciation for second year at 10%, 4,500, 40,500. Depreciation for third year at 10%, 4,050. It comes to 36,450. Then one by one goodwill consider cheyam. Plant and machinery like 8 lakhs plus this particular value. Capital employed assets, plant and machinery 8 lakhs plus 36,450, 8,36,450. Land and building 10 lakhs. Furniture and fixture 1 lakh. Some old furniture book value 10,000 was disposed of for 6,000. సో 6,000 సేల్ చేసామంటే ఇక్కడ 4,000 లాస్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఆ 4,000 లాస్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Furniture and fixtures 1 lakh minus 4,000, 96,000. Then vehicles 2 lakhs. So EV fixed assets are 8,36,450 plus 10 lakhs plus 96,000 plus 2 lakhs, 21,32,450. దీనికి బుక్ వాల్యూ కంటే 5% మోర్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేయమన్నాడు.
Fixed assets are worth 5% more than their actual book value. 5%. 1,06,622 or 623. 22,39,073. This assets lo fixed assets worth value. Then one by one. Investments. Only trade investment we have to consider. Trade investments. 3 lakhs low trade investment portion. 20% of the trade investment, 20% portion. This comes to 60,000. Well, the value is considered. All trade investment are to be valued at 20% or below cost. Below cost 20% plus 20%. 12,000 minus 6, it comes to 48,000 trade investment. Then stock 2,10,000. Debtors 1,95,000 minus 1,95,000 minus the decrease in value. Capital employed calculation current assets consider just one by one. Stock 2,10,000, debtors 1,95,000 minus debtors are to be reduced by 5,000 minus 5,000. 1,90,000. 1,90,000 debtors. Then next one. Advances 45,000. Cash and bank balances 2 lakhs. So, ఇక్కడ వరకు మనం total assets take up చేస్తే fixed assets values plus non-trade investment plus stock plus debtors plus advances and cash and bank balances. 29,32,073. 29,32,073 total assets. 29,32,073 less liabilities. Liabilities one by one. Secured loan 2 lakhs, unsecured loan 1,50,000. Unsecured loan 1,50,000. Then deposits 1 lakh. Current liabilities, bank loan 50,000, creditors 1,50,000. Creditors 1,50,000. Bank loan 50, creditors 1,50,000. Outstanding expenses 20,000. Provision for tax 2 lakhs. Provision for tax 2 lakhs. So, secured loan, unsecured loan, then deposits, bank loan, creditors, outstanding expenses, and provision for tax. Total of these comes to 8,70,000. Total asset 29,32,073 minus 8,70,000 liabilities. This comes to 20,62,073. This is closing capital applied. Closing capital applied. Till now we have calculated the capital employed. Capital employed calculation chesamanడి. Machinery 50,000 cost purchase chesam. Depreciation first year 10%, 5,000. Ala second year 10%, third year 10%. 3 years provide chesaka. Now the balance is 36,450. Capital employed assets 8 lakhs plus 36,450, 8 lakhs 36,450. Land and building, furniture and fixture lo 1 lakh lo 4,000 loss and recognition of 96,000. Vehicles 2 lakhs.
ఇక్కడ వరకు 5% ఎప్రిసియేషన్ ఉంది కాబట్టి వీటి 5% ఎప్రిసియేషన్ యాడ్ చేసి టోటల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ 22,39,073. దెన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 3 lakhs లో 20% 60,000, అందులో 20% బిలో వాల్యూకి వాల్యూ చేయమన్నాడు 48,000. స్టాక్ 2,10,000, డెటార్స్ 1,95,000, మైనస్ 5,000 1,90,000, అడ్వాన్సెస్ 45,000, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ 2 lakhs. ఇక్కడ ఒక ఐటమ్ మిస్ అయ్యాం మనం, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోవడం మిస్ అయ్యాం 40,000. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 40,000. So this comes to 29,72,073. 29,72,073. Now దాని నుంచి 29,72,073 లోంచి the liabilities, secured loan, unsecured loan, deposits, bank loan, creditors, outstanding expenses, provision for tax. If minus is capital employed, it comes to 21,02,073. ఇది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండి. సో దీని నుంచి మనం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్తో అయినా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్తో అయినా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అవ్వదాం. నౌ we arrived at క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. దెన్ ఈ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నుంచి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్, ఈ రెండింటి యావరేజ్ అనేది మనం టేకప్ చేయొచ్చు. సో అవి ప్రాఫిట్స్ అడ్జస్ట్ చేశాక దెన్ విల్ గో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్యాలిక్యులేషన్. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 15, 16, 17 3 years చెప్పాడు. దెన్ దాన్ని ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కరెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ 50% ఉంది, సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కన్వర్ట్ చేశాక దెన్ అడ్జస్ట్ చేయాల్సినవి ఫర్దర్ అడ్జస్ట్మెంట్ టేకప్ చేయాల్సినవి. న్యూ మెషినరీ పర్చేస్ చేసింది 50,000 పర్చేస్ చేశాడు, దట్ ఈస్ రాంగ్లీ చార్జ్ టు రెవెన్యూ అన్నాడు, దీన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. దెన్ some old furniture was disposed of for 6,000, book value 10,000, loss on sale of furniture. ఇది నాన్ రికరింగ్ ఐటమ్ గా కన్సిడర్ చేసి దీన్ని కూడా మనం యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ స్టాక్ ఈస్ ఓవర్ వాల్యూడ్ బై 10,000 in 2016. సో 2016 స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది, దాని ఇంపాక్ట్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. దెన్ ఫర్దర్ గా డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ ఫ్యాక్టర్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ 50,000 మెషిన్ కి డిప్రిసియేషన్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. దెన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసి అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ అనేది అవ్వాలి. వీ హావ్ టు అరైవ్ ఎట్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్. Adjusted profit. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ స్పెసిఫై చేసాడు 3 years లో, దాని ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. 2015, 2016, 2017 ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 100 అయితే ట్యాక్స్ రేట్ 50, ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 50. సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 2015 2,10,000 అయితే 2,10,000 into 100 by 50. This is 4,20,000. Then 1,90,000 into 100 by 50. 3,80,000. 2 lakhs into 100 by 50. 4 lakhs. Profit before tax. Now ikkadi nunchi adjust cheyalసిన వాటిలో add machinery charge to revenue. Machinery purchase charge to revenue. This is 50,000. Then further గా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన
ఫర్దర్గా కన్సిడర్ చేయాల్సిన వాటిలో లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నాన్ రికరింగ్ ఐటమ్, ఎక్స్ట్రాడనరీ ఐటమ్గా కన్సిడర్ చేసి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ 4,000. Then stock overvalued by 10,000 in 2016. So 2016 P&L లో స్టాక్ 10,000 ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది. స్టాక్ 10,000 ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అనేది 10,000 ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. దెన్ 2016 క్లోయింగ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో 2017 ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవుతుంది. క్లోయింగ్ స్టాక్, దిస్ విల్ బి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఫర్ 2017. మరి ఇది 10,000 ఓవర్ వాల్యూ అయింది అంటే టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ 2017 రెడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. సో ప్రాఫిట్ ఫర్ 2017 వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్. జస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. 2016 క్లోయింగ్ స్టాక్ 10,000 ఓవర్ వాల్యూ అయింది అంటే ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 10,000 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 2016 లో రిడ్యూస్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం 2017 ఓపెనింగ్ స్టాక్ 10,000 ఓవర్ వాల్యూ అయింది అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ 10,000 రిడ్యూస్ అవుతుంది, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. యాడ్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ 2017. దిస్ ఈస్ 10,000. ఇవి యాడ్ చేయాల్సినవి. దిస్ కమ్స్ టు 4,70,000. This is 3,80,000 only. This is 4,14,000 less. Less sales మాటలో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ ఒకటి లెస్ చేస్తాం. దెన్ స్టాక్ 2016 ఓవర్ వాల్యూ అయింది కాబట్టి స్టాక్ అక్కడ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది రిడ్యూస్ చేసుకోవాలి. డెటార్స్ ఆర్ టు బి రిడ్యూస్ బై 5,000. బ్యాడ్ డెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. దెన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ ఈ 50,000కి ఇక్కడ 5,000. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ that is 4,500. Third year 4,050. 4,500. Third year 4,050. Then overvaluation of closing stock for 2016. 2016 closing stock overvalue అవుతుంది. To the extent 10,000 profit reduce అవుతుంది, దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. Provision for bad debts. Provision for bad debts 5,000. Income from non-trade investments 20% trade investment చెప్పాడు, 80% non-trade investment. ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1st January 2007 పర్చేస్ చేశాడన్నాడు. 50% of non-trade investments were acquired on 1st January 2016 and rest on January 2017. Uniform rate of dividend 10% is earned on all investments. So total investments 3 lakhs లో trade investment 20%, non-trade 80%. Investments, trade investments 20%, non-trade investments 3 lakhs into 80%, 2,40,000. Acquired in 2016, 2,40,000 into 50%, 1,20,000. 2017, 2,40,000 into 50%, 1,20,000. Then dividend 10% on all investments, 10%. Dividend 10%, 12,000. ఇక్కడ 12,000. సో సెకండ్ ఇయర్కి ఫస్ట్ ఇయర్ 12,000 ప్లస్ ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేసిన వాటికి 12,000 ప్లస్ ఇక్కడ 12,000 వస్తుంది. దట్ ఈస్
24,000. This comes to 24,000. Then dividend on non-trade investments. $12,000. Here 24,000. Then anything else to be adjusted. ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్ చేయాల్సి ఉందా? జస్ట్ చెక్. 5,000 ఇక్కడ టోటల్ 22 ప్లస్ 4,526 33,050. ఇవి మైనస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ 4,65,000. 4,70,000 minus 5,000, 4,65,000. 3,80,000 minus 26,500, 3,53,500. Then 4,14,000 minus 33,050, 3,80,950. దీని నుంచి tax now we have to provide. Expected income tax rate is 40%. Expected income tax rate 40% చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఫ్యూచర్ ట్యాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. కరెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ 50%, whereas expected income tax rate 40%. Which one we have to consider? Just think. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఏదైతే అరేవామో దాని నుంచి టాక్సేషన్ గురించి ఇప్పుడే వర్రీ అవ్వద్దు. వాడు ఎందుకు అంటే ఈ ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్ ఎక్స్పెన్సెస్ R&D మీద కానీ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్తున్నాడు. వాటన్నిటిని కన్సిడర్ చేశాక దెన్ విల్ ప్రొవైడ్. అంటే ఈ 3 years ప్రాఫిట్ ఇక్కడ యావరేజ్ చేసేద్దాం, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ యావరేజ్ చేద్దాం. యావరేజ్ చేశాక ఫర్దర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రా ఈవెంట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ కానీ వీటిని మైనస్ చేసి అక్కడి నుంచి ట్యాక్స్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ నుంచి ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్ అరైవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఉండే టాక్సేషన్ రేట్ 40% అరైవ్ అవుతాం. అండ్ వన్ మోర్ కరెక్షన్, ఇక్కడ 20% ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పాడు, రిమైనింగ్ 80% నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పాడు. 50% ఆఫ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ఎక్వైర్డ్ ఆన్ 1st January 2016 అన్నాడు. టేక్ ఇట్ యాజ్ 1st January 2015 గా టేకప్ చేయండి, 1st January 2015. అండ్ ద రెస్ట్ ఆన్ 1st January 2017 అన్నాడు. టేక్ ఇట్ యాజ్ 1st January 2016. సో నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ 50% 1st January 2015, సెకండ్ 50% 1st January 2016 ఎక్వైర్ చేస్తున్నట్టు టేకప్ చేయండి. దెన్ వచ్చే చేంజ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో 12,000 ఉంటుంది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సెకండ్ ఇయర్ 24,000 ఉంటుంది, థర్డ్ ఇయర్ కూడా 24,000 ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ 5,000 ప్లస్ 12,000 17,000. 17,000 మైనస్ చేసి ఇట్ కమ్స్ టు 4,53,000. ఇది 4,53,000 అవుతుందండి. దెన్ ఇది 12,000 ఇంక్రీస్ అయింది అంటే దిస్ కమ్స్ టు 38,500. 38,500. సో 3,80,000 నుంచి 38,500 మైనస్ చేస్తే ఇట్ కమ్స్ టు 3,41,500. 3,41,500. So 38,500. This is 3,80,950 only. Then average profit before tax. Average profit before tax. ఈ మూడింటిని యావరేజ్ చేద్దాం. 4,53,000 ప్లస్ 3,41,500 ప్లస్ 3,80,950 డివైడెడ్ బై 3. Whole divided by 3. $3,91,870. ఈ 3,91,870 యావరేజ్ ప్రాఫిట్ నుంచి మనం ట్యాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. బట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు, వాటిని కూడా కన్సిడర్ చేద్దాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ వితౌట్ కమెన్సరేట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 20,000. ఎక్స్పెన్స్ 20,000 ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ యాంటిసిపేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ 30,000 per annum. సో ఈ రెండు మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పెన్సెస్ 20,000
R&D, research and development expenses, research and development expense per annum 30,000. Then further factor to be considered, one more factor to be considered. Then one more item to be considered, depreciation and increase in plant and machinery. Additions ఏదైతే ఉందో ఈ additional value 5% value increase అవుతుంది. ఆ 5% value మీద కూడా we have to consider depreciation. So ఇక్కడ 8 lakhs plus 36,450, 8,36,450 మీద ఇక్కడ 5% ఇంక్రీస్ అవుతుంది. ఆ పార్టీకి మనం డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేయాలండి. Depreciation on plant and machinery 8,36,450 into 5% is the increase. దాంట్లో 10% we have to consider the depreciation. 8,36,450 into 5% is the increase. దానిలో 10% అంటే 4,182. 4,182 is the depreciation and incremental value. So 20,000 increase in expenses, R&D 30,000, 4,182 additional depreciation, total 54,182. దీన్ని ప్రాఫిట్ నుంచి మైనస్ చేస్తే 3,37,635. 3,37,635. దీనిలో నుంచి ట్యాక్స్ రేట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్కి రిలవెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ 40% చెప్పాడు. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ 40%. లెస్ ట్యాక్స్ at 40%. 1,35,000 or 1,35,054. $3,37,635 minus 1,35,054. This comes to 2,02,581. 2,02,581. This is the profit, adjusted profit of tax. $2,02,581 adjusted profit of tax. So future maintainable profit అనేది adjusted profit of tax is nothing but a future maintainable profit. దీని నుంచి we can go for a goodwill calculation. Goodwill calculation proceed అవ్వచ్చు. This is a future maintainable profit. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. దానికి యాడ్ చేయాల్సిన మెషినరీ కాస్ట్ 2015లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్గా చార్జ్ చేస్తే, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ 2017 యాడ్ చేసాం. దెన్ లెస్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ, ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ 2016, బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డివిడెండ్ ఇన్కమ్, ఇవి అడ్జస్ట్ చేసి ప్రాఫిట్ అయ్యారా. వీటన్నిటిని టోటల్ చేసి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. దాని నుంచి ఫ్యూచర్లో అయ్యే అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్, R&D, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ, ఇవి అడ్జస్ట్ చేస్తే 3,37,635 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఫ్యూచర్ ట్యాక్స్ 45% ఉంటుంది అనుకున్నాం కాబట్టి అది మైనస్ చేసి అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 2,02,581. దాన్ని ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దెన్ ఇప్పుడు సూపర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ గుడ్ విల్ అనే క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ లో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 2,02,073 క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ గా అరైవ్ అవ్వండి. Total assets minus liabilities. So we arrived at 21,02,000. 21 lakh. This is 21,02,073. Closing capital employed. దీని నుంచి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 21,02,073. దీని నుంచి మనం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ తో డెఫినెట్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ తో మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. సో యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్ అవ్వదలుచుకుంటే ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎలా సార్? ప్రాఫిట్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని
మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రాఫిట్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ ఇయర్ 3,80,950 3,80,950 ప్రాఫిట్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ ఇయర్. ఈ ప్రాఫిట్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేసి, సో ప్రాఫిట్ 3,80,950 దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసి, సో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అనేది అవ్వాలి. అంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది 2017, దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి వీ హావ్ టు ప్రొసీడ్. లేటెస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 2017 ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్ అయితే వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. 3,80,950 నుంచి లెస్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ కరెంట్ రేటు 50% అయినా అప్లై చేయొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ ఫ్యూచర్లో ఉంటే 40% అయినా అప్లై చేయొచ్చు. ప్యూర్లీ అజంప్షన్ ఓన్లీ, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 40% రేటు ఫ్యూచర్ రేట్ ఎలిమెంట్గా టేకప్ చేస్తున్నాను. 1,52,380 మైనస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 2,28,570 అవుతుంది. అంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ లో ఈ 2,28,570 అనే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్ అయింది. సో మరి దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తూ వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 18,73,503. సో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నుంచి ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ ట్యాక్స్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నౌ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, ఈ రెండింటిని యావరేజ్ చేసి యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈక్వల్ టు 18,73,503 ప్లస్ 21,02,073 డివైడెడ్ బై 2. ఈ రెండింటిని యావరేజ్ చేసి మనం అరైవ్ అవ్వచ్చు. 18,73,503 ప్లస్ 21,02,073 divided by 2. So this is 19,87,788. Average capital 19,87,788. Average capital employed 19,87,788. దీని నుంచి now we have to calculate super profit and goodwill. Super profit, goodwill అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. In a similar business, a normal return on capital employed is 10%. Similar business లో 10% return, normal return అంటున్నాడు. So what is the super profit and goodwill we have to calculate? Super profits. So average profit of tax we arrive. This is average capital, but average profit of tax we arrive at 2,02,581 future maintainable profit. 2,02,581. This is a future maintainable profit. Then normal return on capital employed 19,87,788 into 10%, 1,98,779. $3,802 is the super profit. So average profit of tax, future maintainable profit 2,02,581 arrive. Normal return on capital employed, average capital employed 19,87,788 into 10%, 1,98,779. సో డిఫరెన్స్ 3,802 సూపర్ ప్రాఫిట్స్ అవుతున్నాయి. గుడ్ విల్ కి ఏం చెప్పాడో చూద్దాం. గుడ్ విల్ మే బి టేకెన్ యాజ్ 3 years పర్చేజ్ ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్స్. 3 years పర్చేజ్ ని కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. గుడ్ విల్ 3,802 into 3, 11,406. This is the value of goodwill. Now net assets available to equity shareholders. Net assets
available to equity shareholders. మనం ఆల్రెడీ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అయినా ఆ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఫర్దర్గా మనం అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన గుడ్ విల్ యాడ్ చేయాలి, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యాడ్ చేయాలి, ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సిన వాటిలో గుడ్ విల్ యాడ్ చేసుకోవాలి, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేయాలి. దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సిన వాటిలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 3 lakhs ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. సో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ $21,02,073 ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 21,02,073. Then add goodwill 11,406. Non-trade investments. Non-trade investments, so 80% portion చెప్పాడు. Out of 20%, out of investment 20% is trading and balance is non-trading. All trade investments are to be valued at 20% below cost. Trade investments గురించి చెప్పాడు. So total investment 3 lakhs లో 80% non-trade. 3 lakhs into 80%, 2,40,000. So 21,02,073 plus 11,406 plus 2,40,000. 23,53,479 less preference share capital, that is 3 lakhs. Anything to be adjusted, just 20,53,479. Anything else to be adjusted, just ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇంకా ఫర్దర్గా అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్స్ ఉన్నాయండి. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, ఈక్విటీ డివిడెండ్, వాటిని కూడా ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో అడ్జస్ట్ చేసి కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డెఫినెట్లీ 3 lakhs మైనస్ చేస్తాం. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ dividends, proposed equity dividend, proposed preference dividend. Proposed equity dividend 1,50,000. Proposed preference dividend 30,000. వీటిని ఈ లెవెల్లో మనం అడ్జస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ 4,80,000. Minus this comes to 18,73,479. Net assets available to equity shareholders. Still anything to be adjusted? Just think. Closing capital employed, add goodwill, non-trade investment add chesam, less preference share capital and proposed equity dividend and proposed preference dividend. What minus says net assets available to equity shareholders. Now we can proceed for calculation of intrinsic value of this share. Inke adjust cheyala, just think. నెక్స్ట్ వాల్యూ పర్ షేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు నోషనల్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉందో నోషనల్ కాల్స్ రిసీవ్డ్ గా కన్సిడర్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ నుంచి గుడ్ విల్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేసాం, లెస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రపోజ్డ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ అండ్ ప్రపోజ్డ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ యాడ్ చేసాం, మైనస్ చేసాం. దెన్ 18,73,479 ఏవైతే నెట్ అసెట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి, దీని నుంచి నోషనల్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నోషనల్ కాల్స్ రిసీవ్ అయినట్టుగా కన్సిడర్ చేసి వాల్యూ చేయాలి. దిస్ కమ్స్ టు 50,000 షేర్స్ 8 rupees పేడ్ అప్ చెప్పాడు, అంటే 2 rupees నోషనల్ కాల్. 50,000 into 2, 1 lakh. Second one, 30,000 equity shares of 5 each, 4 paid up. 30,000 into 1, 30. So notional calls received 1,30,000 ga consider chestam. This comes to 20,03,479. మరి 20,03,479 now net assets available to equity shareholders గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు క్వశ్చన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన ఏంటి చెక్ చేద్దాం.
బ్యాలెన్స్ షీట్ స్పెసిఫై చేశాడు. ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో from the above, ascertain the ex dividend and cum dividend. Ascertain the ex dividend and cum dividend value of different categories of equity shares. Ex dividend and cum dividend. So ex dividend excluding dividend value of share. Cum dividend including dividend value of equity share. So ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఉన్నాయి. 10 రూపీస్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ ఉన్నాయి, 10 రూపీస్ లో 8 పేడ్ అప్ ఉన్నాయి, 5 రూపీస్ ఫుల్లీ పేడ్ ఉన్నాయి, 5 రూపీస్ లో 4 పేడ్ అప్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ నోషనల్ కాల్స్ వచ్చినట్టు కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ 80,000 ప్లస్ 50,000 1,30,000 10 రూపీస్ ఫుల్లీ పేడ్. ఈ 36,000 ప్లస్ 30,000 66,000 5 రూపీస్ పేడ్ అప్. వీటిని మనం number of equivalent shares గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే equivalent number of shares, equivalent number of fully paid shares of 10 each, 80,000 plus 50,000, 80 plus 50, 1,30,000, whereas 36,000 plus 30,000 ఇవి 5 రూపీస్, 5 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ. 66,000, 36,000 ప్లస్ 30,000 66,000 ఇవి 5 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ అండి. సో మరి ఇలాంటి 2 షేర్స్ కంబైన్ చేస్తే కానీ ఒక షేర్ ఈక్వల్ కాదు. సో ఇంటూ 5/10 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33,000. సో టోటల్ 1,63,000 ఈక్వలెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ 10 రూపీస్. So 80,000 10 rupees face value fully paid, 50,000 8 paid up, 2 calls near calls notional calls వచ్చినట్టు తీసుకున్నాం. టోటల్ 1,30,000. 36,000 ఏమో 5 fully paid, 30,000 ఏమో 5 లో 4 paid. వీటిని 1 రూపీ కాల్స్ రిసీవ్డ్ గా టేకప్ చేస్తాం కాబట్టి 66,000 5 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్నాయి. నా 10 రూపీస్ ఈక్వలెంట్ లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఎవ్రీ 2 shares will be equal to 1 share, 33,000 అంటే 1,63,000. Now ex dividend value of share, value of equity share, ex dividend value of equity share, net assets available to equity shareholders. ₹20,03,479. Equivalent number of shares, equivalent shares. $1,63,000. So value per share 20,03,479 divided by 1,63,000. 12.29. 12.29 is the value per share. 10 rupees face value not 12.29 ex dividend value. Ade 8 rupees paid up ke 8 rupees paid up. 12.29 minus 2, 10.29 will be the value. So ex dividend value ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో ఆ ex dividend value ఈ 20,03,479 ని 1,63,000 షేర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 12.29, whereas 8 paid up కి -2, 10.29. So 12.29 and 10.29. Now 5 rupees face value వాటికి 5 rupees face value. This is 12.29 into 5/10. 10 rupees 12.29 అయితే 5 rupees ఎంత? This comes to 6.15. 6.15. 4 rupees paid up. 6.15 minus 1. 5.15. So 5 rupees face value వాటికి ఇందులో 10 rupees face value లో హాఫ్ ఉంటుంది. 12.29 into 5/10, 6.15. 4 rupees paid up లో 1 rupee మైనస్ చేసి 5.15.
So value of 5 rupees paid up, 12.29 into 5 by 10, 6.15. Whereas 4 rupees paid up, no, minus 1, 5.15. Then common dividend, intrinsic value of the share. Common dividend value. Intrinsic value of equity share. Common dividend, including dividend. So ఇక్కడ డివిడెండ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం, ఎక్స్ డివిడెండ్ వాల్యూ అరవై. సో ఇక్కడ డివిడెండ్ ఏదైతే ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం. నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ 20,03,479 మనం ఏదైతే అరైవ్ అయ్యామో దాని నుంచి we have to add back the dividend. ఇక్కడ ప్రపోజ్ డివిడెండ్ ఎంత ఉంది చూడండి, 1,50,000 ఈక్విటీ ప్రపోజ్ డివిడెండ్. 1,50,000 మనం యాడ్ బ్యాక్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కమ్ డివిడెండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది షేర్. కమ్ డివిడెండ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ అంటున్నా వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఇంక్లూడింగ్ డివిడెండ్. ఎక్స్ డివిడెండ్ వాల్యూ అంటున్నా వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ డివిడెండ్. ఎక్స్ డివిడెండ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నా కమ్ డివిడెండ్ వాల్యూ అరైవ్ అవ్వాలంటే జస్ట్ వీ హావ్ టు యాడ్ అప్ ది డివిడెండ్. ప్రపోజ్ డివిడెండ్ యాడ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యాడ్ ప్రపోజ్డ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్. It comes to 1,50,000. 1,50,000. ఇక్కడ నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఎక్స్ డివిడెండ్ వాల్యూలో దానికి 1,50,000 యాడ్ చేస్తే 21,53,479 డివైడెడ్ బై 1,63,000 షేర్స్. This comes to 13.21. 13.21. This is intrinsic value for 10 rupees face value. Whereas 8 paid up ki 13.21 minus 2, 11.21. Whereas 5 rupees face value ki 13.21 into 5 by 10, 6.606 or 6.61. Either 4 paid up, 1 rupee minus 6.606 minus 1, 5.606. So, ఈ ప్రాబ్లంలో మనం చేసిన క్యాలిక్యులేషన్స్ లో స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో జస్ట్ నార్మల్ రెగ్యులర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, ఈ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాక అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ అనేది చేసాం. అడ్జస్ట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి దాని నుంచి యాడ్ చేయాల్సిన లెస్ చేయాల్సిన అడ్జస్ట్ చేసాం. ఇందులో ఓన్లీ థింగ్ స్టాక్, ఒక ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అయితే ఇంకో ఇయర్ కి ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవుతుంది. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫర్ 2016 ఇక్కడ ఇది ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఫర్ 2017 అవుతుంది కాబట్టి రెండు చోట్ల అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది. దెన్ ఫర్దర్ గా ప్రాఫిట్ ఏదైతే అరైవామో దీన్ని యావరేజ్ చేసి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, దానిలో నుంచి ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్ అరైవ్ అవడం కోసం ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పెన్సెస్ R&D అండ్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ అడిషనల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ మైనస్ చేసి దాని నుంచి ట్యాక్స్ 40%, ఫ్యూచర్ ట్యాక్స్ 40% అది మెయింటైన్ చేసి ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్ అరైవ్. దెన్ ఆ ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే అరైవ్ అయ్యామో వీటిలో లేటెస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నుంచి మైనస్ చేసి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్ అయ్యాము. సో ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ డివైడ్ బై 2 యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్. ఇక్కడ యావరేజ్ కాదు అనుకుంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ తో కూడా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, నథింగ్ రాంగ్. దెన్ సూపర్ ప్రాఫిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్ ని నార్మల్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ తో కంపేర్ చేస్తే 3,802 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. 3 years సూపర్ ప్రాఫిట్ పర్చేస్ గుడ్ విల్ గా 11,406. దెన్ నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ లో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కి గుడ్ విల్, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేసాం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రపోజ్డ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ అండ్ ప్రపోజ్ డివిడెండ్ మైనస్ చేసాం. నెట్ అసెట్స్ వచ్చినాయి. దీనికి నోషనల్ కావాల్సిన ఇయర్స్ యాడ్ చేసి 20,03,479. దీన్ని ఈక్వలెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ తో మనం డివైడ్ చేయడం కోసం ఈక్వలెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1,63,000 అరైవ్. వాటిని డివైడ్ చేసి ఎక్స్ డివిడెండ్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేర్ 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూకి, దానిలో 2 రూపీస్ మైనస్ చేసి 8 రూపీస్ పేడ్ అప్ కి అరైవ్. తర్వాత ఇది 10 రూపీస్ కి అయితే 5 రూపీస్ కి అంట 6.15 5 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూకి, అందులో 1 రూపీ మైనస్ చేసి 4 పేడ్ అప్ కి అరైవ్.
అలాగే కమ్ డివిడెండ్ బేస్లో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అరైవ్ అవ్వమంటున్నాడు. నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏదైతే అరైవ్ అయ్యామో దానికి ప్రపోజ్డ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ యాడ్ చేసి 21,53,479 వస్తుంది. డివైడ్ బై 1,63,000 ఈక్వలెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 13.21 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న దానికి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూగా అరైవ్ అయ్యాం. 8 రూపీస్ పేడ్ అప్కి ఇందులో 2 మైనస్ చేసి 11.21. 5 ఫేస్ వాల్యూకి 13.21 అనేది 10 రూపీస్కి అయితే 5 రూపీస్కి ఎంత 6.606 ఆర్ 6.61. 4 rupees paid up, ఇందులో 1 minus is 5.606. This is about this particular problem.